Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. So, we will see Galaxy S20 Fe 2022 relevance. The main concern is the latest Amazon offer Galaxy S20 Fe just 30,999 So 30k segment is tight company. That means OnePlus Note 2T, Nothing Phone 1, Realme GT2, IQ Neo 6 Poco F4. So correct competitors so that's the price drop. That means 30,999 Amazon offer price 39,999 34 999 festive offers 30,999 below even below that card offers so that means 30k segment Galaxy S20 Fe so guys, let's get straight to the video. So guys, 2021 March release the phone Galaxy S20 Fe 5G. Okay, so this is our Galaxy S20 Fe 5G. So first of all, this is a user experience phone because in the UI is the main important factor. That means UI is the latest security patch. So about phone, software information and Android security patch level 1 July 2020. So proper software updates pakka experience phone list phone Nothing Phone 1 but limited UI features basic app but basic features light UI but tons of features each and every location features and customization totally package Galaxy S20 Fe 5G. So UI user experience that means Samsung fan lovers must phone Galaxy S20 Fe. First the next build and design plastic bag IQ Neo 6 Nothing Phone 1 glass bag. This is just a plastic bag in the front Corning Gorilla Glass 3 protection phone so Corning Gorilla 3 protection weight even distribution 190 grams weight in hand feel phone in hand feel phone S20 Fe. So build and design in plastic bag okay. Next main carry the processor processor Snapdragon 865 Adreno 650 GPU. So processor side just no Adreno scores. So guys, this is the Galaxy S20 Fe 5G scores. So 5,80,000 and scores and detail CPU 1,72,000, GPU 2,16,000, 95,000 memory and UX 95,000. So guys, and our temperature is 7.4 degrees Celsius. That means 39 degrees Celsius to 40 degrees around our temperature. And 3% battery drop. So that's perfect. Battery drop. And if you compare the storage test, LPDDR5 and UFS 3.1. So 47K okay. And 50K around I expected, but 47K it's okay. So 865 878 marginal difference. So it's perfect. Still, a gamer choose option. This segment best feature IP68 dust and water resistance phone. This offer 30k around phone. This is Galaxy S20 Fe 5G IP68 dust and water resistance. Premium segment feature. So that's price drop 30,999 So Nothing Phone 1 Poco F4 IP53 splash resistance but proper IP68 rating. So that's a key feature. So focus on water resistance focus on solid choice on Galaxy S20 Fe 5G. Nothing Phone 1 S20 Fe feature reverse wireless power share. That means you phone just notification just battery wireless power share feature. So wireless power sharing just on TWS back just charge next watches. Perfect charging will start. So, the phone recommending 4.5 watt wireless power share work. So 4.5 watt
ഒരു കാര്യമില്ല, യൂസ്ലെസ് ആണ് അത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ TWS വാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഫീച്ചർ. സോ അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ IP68 വയർലെസ് ചാർജിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി S20 FEക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനൊരു പറഞ്ഞത് ഗെയിമിംഗ് എഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫോണാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. 778 ഈ ഒക്കേഷണൽ ഗെയിമേഴ്സിന് ഓക്കെ, മീൻസ് അപ് ടു 20 ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ 20 മിനിറ്റ്സ് 20 മാക്സിമം 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഓക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്. 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിലാണ് സ്മൂത്ത്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ FPS ലിമിറ്റിങ്ങും നമ്മുടെ മാക്സിമം ഫ്രെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് 865 ആയിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 870 തന്നെ പറയാം. സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് എഡ്ജ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ഇത് തന്നെയാണ്. സോ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 1 വേഴ്സസ് ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ S20 FE ചൂസ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ IP68 ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് നോക്കണം. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് ഒരു എഡ്ജ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ S20 FE ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി S20 FE 5G ഡിസ്പ്ലേ. സോ 6.5 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ടൊരു പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതും 32 MB സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരിക. ഓക്കെ, കളേഴ്സ് സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പക്ക കളേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് വൈബ്രന്റ്, ഓവർ വൈബ്രന്റ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുത്തണ കളേഴ്സ് അല്ല, എന്നാലും പക്ക ഷാർപ്പ് ആൻഡ് വൈബ്രന്റ് രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സാണ് വരിക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീഡിയ വൈസ് ഒക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോക്കോ ഡിവൈസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇച്ചിരി ഓവർ ആക്കിയേക്കണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ഇത് പക്ക നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവിഡ് ഇമേജസ് ഞാൻ പറയും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആ ബെസ്റ്റ് കംസ് ടു ദ ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ടോണിങ്ങും അവരുടെ ടോണിങ്ങിനൊക്കെ നൈസാണ്. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു കണ്ടോ ആ റെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫുൾ HD 1080x2400 ആണ്. 6.5 ആണ്. 407 PPI ഉണ്ട് നമുക്ക് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് വരുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു ബാഡ് കോൺസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓഡിയോ ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരിക. സോ one more. So this is perfect and ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ പറയും 30K സെഗ്മെന്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പെഷ്യലി അറൌണ്ട് ഒരു 45K സെഗ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓഡിയോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ. സോ ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓഡിയോ സെഗ്മെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ ഓഡിയോ സെഗ്മെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആ പ്രൊസസ്സറിന് 870 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് 865 ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് വളരെ മൈനർ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് 4500 mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. 25 വാട്ടാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടഡ്. പക്ഷേ ബോക്സ് ജസ്റ്റ് 15 വാട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1000 രൂപ എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക 25 വാട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ. സോ ബോക്സ് ജസ്റ്റ് 15 വാട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും, ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ അറൗണ്ട് എടുക്കും ഫുൾ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ. മറ്റേതാണ് ജസ്റ്റ് 1 hour അറൗണ്ട് എടുക്കുള്ളൂ. സോ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ലോ ആണ് ഫോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 IQ Neo 6 ഒക്കെ 4700 പ്ലസ് 80 വാട്ട് ചാർജിങ് ആണ്. സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ആണ്. ഈവൻ നത്തിങ് ഫോൺ 1 ആണെങ്കിൽ 4500 പ്ലസ് 33 വാട്ട് ചാർജിങ്. അത് ഇതുമായിട്ട് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ബട്ട് 25 വാട്ട് ചാർജർ ആണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ S20 FE 5G. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറാസ്. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി S20 FE 5G ക്യാമറാസ് ആണ്. സോ ഒരു മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ക്യാമറാസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഷോട്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം. സോ നോർമൽ ഷോട്ട്സ് ഇതിപ്പോൾ അൾട്രാ വൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല പക്ക ഷോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു 12 MB to 12 MB നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കുറവ്. ബിക്കോസ് 12 MB നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കുറവാണ്. പക്ഷേ കളർ നല്ല വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ്, സ്കൈയുടെ ടോൺസ് ആയാലും ടോൺസ് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഷോട്ട് 1x ഷോട്ട്സും പക്കയാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ലീഫ് ആയാലും എവറിത്തിങ് ഈസ് നൈസ്. ആൻഡ് വൺ മോർ ഷോട്ട് ഇത് എൻ്റെ ഉണ്ടോ, എല്ലാം നല്ല ഷോട്ട്സാണ്. പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കഥ ഇതല്ല. പോർട്രേറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ സബ്ജക്ട്സ് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട്സ് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടെന്നല്ല. എക്സാക്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കില്ല ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫോക്കസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൂവ് ഉദ്ദേശിക്കണം. പക്ഷേ പൂ തോട ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസും
ഈ ലീഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ചില സിഗ്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ചില സബ്ജക്റ്റ് പക്കയുണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, പക്ക ഷോട്ടാണോ വന്നിരിക്കണേ കണ്ടോ, ഇതും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പൂ എക്സാക്റ്റിന് ഫോക്കസ് അല്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ. പക്ഷേ ലീഫ് ഉണ്ടോ, ലീഫിൻ്റെ ഫോക്കസും പൂവിൻ്റെ ഫോക്കസും ഉണ്ട്, രണ്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ഒരു മിക്സഡ് സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇച്ചിരി ഷോക്കാണ്. പക്ഷേ അതെന്തോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനിൽ ശരിയാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ഷോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് അവർക്ക് പല മോഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പല മോഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്കിൻ ടോൺസ്, സ്കൈഡ് ടോൺസ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയർ ക്യാമറയിൽ. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, പക്ക ഷോട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണേ. ചില സിനാരിയോസ് മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ പക്ക, അതിൻ്റെ ലീഫായാലും ഇതായാലും അവിടെ പൂവായാലും പക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള കേസിൽ ഇച്ചിരി ഷോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പക്കയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ മോഡ്. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ മോഷൻ ഫോട്ടോ, നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ കൂടി ലൈവ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ ആണ്. പക്ഷേ അത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ FHD ആയിട്ട് 60 മാറി FHD ആയിട്ട് 30 ആവും. നമുക്ക് മാക്സിമം UHD ആയിട്ട് 64 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. UHD ആയിട്ട് 60 ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വരിക. ഉണ്ടോ, അത് സൂപ്പർ സ്റ്റഡി ഓൺ ആക്കിയുമ്പോൾ തന്നെ FHD ആയിട്ട് 38 മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് മോറിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രോ വീഡിയോ മോഡ്, പിന്നെ സിംഗിൾ ടേക്ക് മോഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ്, മറ്റേ കളർ ഫിൽറ്റഡ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരും. പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡ്, ഫുഡ് മോഡ്, പനോരമ, സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ, പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ, ഹൈപ്പർ ലാപ്സ്, പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക. സോ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒപ്പീനിയനാണ്. പോർട്രേറ്റ് സ്മോൾ സബ്ജക്ട്സ് ഇച്ചിരി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ മെയിൻലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ജസ്റ്റ് ഫോൺ എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് 1x എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ പക്ക റിലയബിൾ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ചില സിനാരിയോസിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 32 MB ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകരുത്. എനിക്കൊരു 16 MB ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും. 16 മാക്സിമം ഒരു 16 MB എന്ന് പറയും, 62 മാക്സിമം ഒരു 20 MB അറൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശോകം പോലെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആവും. പക്ഷേ 32 MB അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സ്കിൻ ടോൺസ് ഓഫാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണാനുള്ളൊരു ലുക്ക് പോയെങ്കിൽ, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിലുണ്ടാവും. സോ ഒരു മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയനാണ്. സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ഞാനൊരു 3 out of 5 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് റിയർ ക്യാമറയിൽ ഞാനൊരു 7 out of 10 വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പോർട്രേറ്റിനകത്താണ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 5 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 3 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പോർട്രേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് 5 കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു. ബട്ട് ഓവറോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാക്കേജാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ IP60 ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട്. കല്ലൻ ഡിസ്പ്ലേയും കല്ലൻ സ്പീക്കേഴ്സും, അതുപോലെ നോ ഡൗട്ട്സ് മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസിന് കല്ലൻ. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും പക്ക എന്ന് ഞാൻ പറയും. പിന്നെ ചാർജിങ് ടൈം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, എന്നാലും ഓക്കെ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ, ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒപ്റ്റിക്കലാണ്, ഓക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടാപ്പ് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊരു ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കീപ് യുവർ ഫിംഗർ ഓൺ ദ സെൻസർ ഫോർ ലിറ്റിൽ ലോങ്ങർ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, പക്കയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടാപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് നോക്കാം, കണ്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസ് പറ്റില്ല, ബട്ട് യെസ് ഫൈൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓക്കെയാണ്. സോ ഓവറോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് നമ്മുടെ സാംസങ് ഗാലക്സി S20 FE 5G. സോ 100 യൂസേജ് ആണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി. അതിൻ്റെ ക്വിക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ കൈ വെച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനൽ ആക്സ് ചെയ്യണം. ദേ ഉണ്ടോ, എല്ലാം ഒറ്റ കൈയുടെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ എല്ലാം വരും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഫോണിനകത്ത് ഇവിടെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് കയറ്റി പിടിച്ച് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇത് 100 യൂസിന് പക്കയോടെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കണം വിത്ത് ഹൈ ആൻഡ് റിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത്രമാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ തീം ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള IP60 ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് ഇതിന് മാത്രം ഉള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ്. പിന്നെ 4500 mAh ബാറ്ററി, 25 വാട്ട് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു 1 hour 10 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആവും. പിന്നെ ക്യാമറാസിന് പോർട്രേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെയാണ്, ബട്ട് പോർട്രേറ്റ്സ് സ്മോൾ സബ്ജക്ട്സ് അത്ര പോരാ. ബട്ട് നോർമൽ ഫോട്ടോസിൽ പക്ക റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറാസിൽ എനിക്ക് ആ സ്കിൻ ടോൺ, നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കിൻ ടോൺ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറാസ് ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കൂടിയ പെർഫെക്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിന് ഫ്രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോണുകളുള്ള 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2022 ഔട്ട് അത്ര പോരാ, എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോണിങ്ങുള്ള 3 എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്കാണ്, അതൊരു ഗ്ലാസ് ബാക്കിയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.